Good morning, students. How are you? I hope you are well. In the previous class, I have discussed preposition in English version. I think you did not understand well. For these reasons, today's class is the mixture of English and Bangla version. Students, without delay, let's start our class. Welcome to online school, class 9, English second paper. I am Mohammad Babul Mia, assistant English teacher, Nolaba Setkin High School. Students, after telling something, we sometimes ask a question. কিছু বলার পর আমরা মাঝে মধ্যে কোনো প্রশ্ন করে থাকি, such as every mother loves her child, don't they? প্রত্যেক মায়ে তার সন্তানকে ভালোবাসে, তাই নয় কি? It is a rose, isn't it? ইহা একটা গোলাপ ফুল, তাই নয় কি? She is a teacher, isn't she? তিনি একজন শিক্ষিকা, তাই নয় কি? What kind of question is this? Can you say, students? You must say that it is a tag question. Today's lesson's title is tag question. Please write down your lesson's title tag question on your khata. Today's learning outcome is that by the end of the lesson, the students will be able to define tag question, make the tag question of present form of verb, make the tag question of past form of verb, make the tag question of helping verb, make tag question of imperative sentence. আজকের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ট্যাগ কোশ্চেনের সংজ্ঞা দিতে পারবে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের ট্যাগ কোশ্চেন করতে পারবে, ভার্বের পাস্ট ফর্মের ট্যাগ কোশ্চেন করতে পারবে, সাহায্যকারী ভার্বের ট্যাগ কোশ্চেন করতে পারবে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন করতে পারবে। Students, let's know the definition of tag question. What is tag question? Tag question is a type of question which we ask a question at the end of a statement to get support from the listener. ট্যাগ কোশ্চেন হচ্ছে এক ধরনের প্রশ্ন যা আমরা শ্রোতার সমর্থন পাওয়ার জন্য কথাবার্তার শেষে প্রশ্ন করে থাকি। এক্সাম্পল, উই শো রেসপেক্ট টু দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অফ বাংলাদেশ, ডোন্ট উই? আমরা জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, তাই না? করি কি? ইউ লাইক ফুটবল, ডোন্ট ইউ? তুমি ফুটবল পছন্দ করো, তাই না? Students, you have realized that tag question. Students, in this session we will know the pronoun introduction. Before starting tag question, you have to know three things such as pronoun introduction, auxiliary verb and negative word. Let's know the pronoun introduction. সাবজেক্ট অফ মেন সেন্টেন্স, সাবজেক্ট অফ ট্যাগ কোশ্চেন, অর্থাৎ মূল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট, ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট কি হবে? ম্যান, ফাদার, ব্রাদার, আঙ্কল। সাবজেক্ট অফ ট্যাগ কোশ্চেন হি। ম্যান হচ্ছে পুরুষ মানুষ, সকল পুরুষের প্রনাউন হচ্ছে সে। সকল পুরুষ বলতে ভাই, বাবা, চাচা, মামা, etc. Women, mother, sister, auntie. Subject of tag question she. সকল নারীদের প্রনাউন হচ্ছে she. Single thing, animal, child, place. Single thing means একক বস্তু বলতে বোঝায় বুক, পেন, খাতা। একক সিঙ্গেল অ্যানিমাল, একক প্রাণী বলতে বোঝায় কাউ, টাইগার, বিয়ার, এটসেট্রা। চাইল্ড মিন্স বেবি, ইনফ্যান্ট, এটসেট্রা। প্লেস ঢাকা, টাঙ্গাইল, আমেরিকা, এটসেট্রা। সাবজেক্ট উইথ বডি, বডিযুক্ত সাবজেক্ট বলতে বোঝায় এভরিবডি, সামবডি, এনিবডি। সাবজেক্ট উইথ ওয়ান বলতে বোঝায় এভরিওয়ান, সামওয়ান, এনিওয়ান। নো ওয়ান, নোবডি, নান।
Students, subject with of them. Of them যুক্ত সাবজেক্ট বলতে বোঝায় সাম অফ দেম, অল অফ দেম, এনি অফ দেম, এটসেট্রা। সাবজেক্ট উইথ আস বলতে বোঝায় সাবজেক্ট অফ আস, সাম অফ আস, অল অফ আস, এনি ওয়ান অফ আস। সাবজেক্ট উইথ অফ ইউ বলতে বোঝায় সাম অফ ইউ, অল অফ ইউ, এনি ওয়ান অফ ইউ, এটসেট্রা। স্টুডেন্টস, মুন আর্থ, মাদারল্যান্ড, শিপ, ট্রেন। চন্দ্র, পৃথিবী, মাতৃভূমি, জাহাজ, ট্রেন এর প্রনাউন শি অথবা ইট। মুন, আর্থ, মাদারল্যান্ড, শিপ, ট্রেন আর কনসিডার্ড অ্যাজ উইমেন বিকজ ইট হ্যাজ দ্য কোয়ালিটি অফ এ উইমেন। মুন, আর্থ, মাদারল্যান্ড, শিপ, ট্রেনকে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেননা এদের নারীদের মতো গুণাবলী রয়েছে। In this session, we will know auxiliary verb. Auxiliary verb is very essential for tag question. For this reason, you have to memorize 24 auxiliary verb. Number 1, to be verb, am, is, are, was, were. Number 2, to have verb, have, has, had. Number 3, modal verb, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, used, ought, need, dare. Number 4, to do verb, do, does, did. Total auxiliary verb is 24. মোট auxiliary verb হচ্ছে 24টি। Students, you have to memorize 24 auxiliary verb if you want to learn tag question. You also have to know negative word introduction. তোমাদেরকে নেগেটিভ শব্দ জানতে হবে। নেগেটিভ ওয়ার্ড নো, নট, নেভার, নাথিং, হার্ডলি, বিয়ারলি, রিয়ারলি, স্কার্সলি, নো ওয়ান, নান, নোবডি, নিদার, লিটল, ফিউ, সেলডম। You have to memorize 15 negative word. In this session, we will know the structure of tag question. Tag structure of affirmative sentence. Affirmative sentence tag question. Number 1, given sentence without change. পরিবর্তন ছাড়াই পদ্ধত সেন্টেন্সটি বসে। Number 2, comma at the end of the given sentence. পদ্ধত সেন্টেন্সের শেষে কমা ব্যবহার করতে হবে। Number 3, auxiliary verb and anti যোগ করতে হবে, অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে যে সাহায্যকারী ভার্ব থাকে সেটি পুনরায় লিখতে হবে এবং তার শেষে অ্যান্টি যোগ করতে হবে। প্রনাউন অফ সাবজেক্ট অফ গিভেন সেন্টেন্স, প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্টের প্রনাউন লিখতে হবে। নাম্বার 5, নোট অফ ইন্টারোগেশন, সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। There are 4 examples below according to the tag structure of affirmative sentence. Students, let's explain this example. Number 1, Dana is a good boy. Isn't he? রানা একজন ভালো ছেলে, তাই নয় কি? অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল অনুসারে পদ্ধত মূল সেন্টেন্স রানা ইজ এ গুড বয়, তার শেষে আমরা কমা ব্যবহার করেছি। পদ্ধত মূল সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব ইজ পুনরায় লিখেছি। পদ্ধত মূল সেন্টেন্সের 15টি নেগেটিভ ওয়ার্ডের একটিও না থাকাতে আমরা এনটি যোগ করেছি এবং রানার প্রনাউন হি ব্যবহার করেছি এবং নোট অফ ইন্টারোগেশন সর্বশেষ ব্যবহার করেছি। নাম্বার 2, রানী ওয়াজ ভেরি ব্রাইট, ওয়াজেন্ট শি? রানী খুব মেধাবী ছিল কি? নাম্বার 3, বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, পাখিরা আকাশে উড়ছে, আর নট দে? তাই নয় কি? নিয়ম অনুসারে আমরা পদ্ধত সেন্টেন্স বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই লিখেছি, তার শেষে কমা ব্যবহার করেছি। পদ্ধত মূল সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব আর লিখেছি। পদ্ধত মূল সেন্টেন্সটিতে নেগেটিভ শব্দ না থাকাতে আমরা এনটি যোগ করেছি এবং বার্ডসের প্রনাউন দে ব্যবহার করেছি।
Number 4, students should learn English, should not they? ছাত্রদের ইংরেজি শেখা উচিত, তাই নয় কি? নিয়ম অনুসারে আমরা মূল সেন্টেন্সটি লিখেছি এবং মূল সেন্টেন্সের শেষে আমরা কমা ব্যবহার করেছি। মূল সেন্টেন্সে সাহায্যকারী ভার্ব শুড লিখেছি, নেগেটিভ শব্দ না থাকাতে এনটি যোগ করেছি এবং স্টুডেন্টসের প্রনাউন দে ব্যবহার করেছি এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্নটি ব্যবহার করেছি। স্টুডেন্টস, I hope that you have realized. In this session, students, let's discuss text structure of negative sentence. Number 1, given sentence without sense. Number 2, comma at the end of given sentence. Number 3, auxiliary verb. Number 4, pronoun of subject of given sentence. Number 5, note of interrogation. Example, Rana does not respect him. Does he? রানা তাকে শ্রদ্ধা করে না, তাই কি? যেহেতু সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হওয়াতে নট থাকবে, 15টি নেগেটিভ শব্দের যে কোনোটি থাকবে। নিয়ম অনুসারে আমরা মূল সেন্টেন্স রানা ডাজ নট রেসপেক্ট হিম লিখেছি, তারপরে কমা ব্যবহার করেছি, সাহায্যকারী ভার্ব ডাজ ব্যবহার করেছি এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স হওয়াতে আমরা নট ব্যবহার করিনি, রানার প্রনাউন হি ব্যবহার করেছি এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। গার্লস নিড নট কাম হিয়ার। নাম্বার 2, নিড দে? মেয়েদের এখানে আসার দরকার নেই। দরকার আছে কি? নিয়ম অনুসারে আমরা প্রদত্ত মূল সেন্টেন্সের শেষে কমা ব্যবহার করেছি এবং মূল সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব নিড ব্যবহার করেছি, সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হওয়াতে নট ব্যবহার করিনি এবং গার্লসের প্রনাউন দে ব্যবহার করেছি এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। নাম্বার 3, ঢাকা ইজ নট এ স্মল সিটি, ইজ ইট? ঢাকা ছোট্ট শহর নয়, তাই কি? নিয়ম অনুসারে আমরা মূল সেন্টেন্সের শেষে কমা ব্যবহার করেছি, মূল সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব ইজ ব্যবহার করেছি, মূল সেন্টেন্সে নেগেটিভ শব্দ থাকাতে আমরা এনটি বা নট ব্যবহার করিনি, ঢাকা এর প্রনাউন ইট ব্যবহার করেছি। নিয়ম অনুসারে আমরা সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। দ্য রিচ আর হার্ডলি ইউজফুল টু দ্য পুর, আর দে? ধনীরা কদাচিৎ গরিবদের প্রতি সহায়ক, তাই নয় কি? নিয়ম অনুসারে আমরা মূল সেন্টেন্স দ্য রিচ আর হার্ডলি ইউজফুল টু দ্য পুর এর শেষে কমা ব্যবহার করেছি, মূল সেন্টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব পুনরায় আর লিখেছি, নেগেটিভ ওয়ার্ড হার্ডলি থাকাতে আমরা আর এর পরে এনটি যোগ করিনি এবং দ্য রিচের প্রনাউন দে ব্যবহার করেছি। অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে দি বসলে সেটা প্লুরাল কমন নাউন হয়ে যায় এবং ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হয় দে। Students, let's know text structure of present indefinite tense and past indefinite tense without auxiliary verb. যে সমস্ত সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাহায্যকারী ভার্ব থাকে না, সেই সেন্টেন্সের আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করব। নাম্বার 1, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 ডট ডোন্ট প্লাস প্রনাউন অফ সাবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। নাম্বার 1, অর্থাৎ সাবজেক্টের এবং মূল ভার্বটির প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে ডোন্ট এবং সাবজেক্টের প্রনাউন এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। নাম্বার 2, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস এস অবলিক এস ডট ডাজ নট প্লাস প্রনাউন অফ সাবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস বা এস যোগ থাকলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে ডাজ নট এবং সাবজেক্টের প্রনাউন এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন। নাম্বার 3, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2 ডট ডিড নট প্লাস প্রনাউন অফ সাবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে ডিড নট দিয়ে এবং সাবজেক্টের প্রনাউন এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এক্সাম্পল, আই লাভ মাই কান্ট্রি, ডোন্ট আই?
নিয়ম অনুসারে আমরা আই লাভ মাই কান্ট্রি লিখেছি এবং লাভ মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হওয়াতে ট্যাগ কোশ্চেনে আমরা ডোন্ট ব্যবহার করেছি এবং আই প্রনাউন হওয়াতে আয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইউ শুড নো দ্যাট প্রনাউন আই, উই, হি, শি, দেয়া ডাজ নট চেঞ্জ ইন ট্যাগ কোশ্চেন। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে প্রনাউন আই, হি, শি, ইট, দে, দেয়া ট্যাগ কোশ্চেনে পরিবর্তন হয় না। নাম্বার 2, হি গোজ হোম ডাজেন্ট হি, সে বাড়ি যায় তাই নয় কি? সাবজেক্টের পর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এর যোগ রয়েছে, এই জন্য আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করেছি ডাজ নট দিয়ে, এবং হি প্রনাউন হওয়াতে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। নাম্বার 3, দে কিলড হিম ডিড নট দে, তারা তাকে হত্যা করেছিল কি? সাবজেক্টের পরের মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হওয়াতে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন ডিড নট দিয়ে করেছি এবং দে প্রনাউন হওয়াতে তার পরিবর্তন হয়নি, দেই বসেছে। নাম্বার 4, উই হেট হিম ডোন্ট উই, আমরা তাকে ঘৃণা করি নাকি? সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকাতে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করেছি ডোন্ট দে এবং উই প্রনাউন হওয়াতে এর কোনো পরিবর্তন হয়নি, উই লিখেছি এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। নাম্বার 5, ইউ ডিসিভড হিম ডিড নট ইউ, তুমি তাকে ঠকিয়েছিলে তাই নয় কি? সাবজেক্টের পর মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকাতে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করেছি ডিড নট দে এবং ইউ প্রনাউন হওয়াতে এর পরিবর্তন হয়নি, আমরা ইউ লিখেছি এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। Students, in this session, let's know tag rule of subject with body and subject with body oblique one. Students, চলো আমরা বডি এবং ওয়ানযুক্ত সাবজেক্টের ট্যাগ কোশ্চেন জেনে নেই। After subject with body oblique one, verb 1 plus s oblique s is changed into do, is changed into a, was changed into were, has changed into have, and subject of tag question is there. That is to say, বডি এবং ওয়ানযুক্ত সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের শেষে এস বা ইয়েস থাকলে ট্যাগ কোশ্চেনের অক্সিলারি ভার্ব হবে ডু, ইজ থাকলে আর হবে, ওয়াজ থাকলে অয়া হবে, হ্যাজ থাকলে হ্যাভ হবে এবং ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হবে দে। এক্সাম্পল, এভরিবডি লাভস হিম ডোন্ট দে, প্রত্যেকেই তাকে ভালোবাসে তাই নয় কি? বডিযুক্ত সাবজেক্ট এভরিবডির পরে ভার্বের শেষে এস বা এস যুক্ত রয়েছে, কাজেই সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে আমরা ডু ব্যবহার করেছি। প্রদত্ত মূল সেন্টেন্সটিতে কোথাও নেগেটিভ শব্দ না থাকাতে আমরা এনটি ব্যবহার করেছি এবং বডিযুক্ত সাবজেক্টিভ প্রনাউন দে ব্যবহার করেছি এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি ব্যবহার করেছি। নাম্বার 2, সামওয়ান ইজ কামিং আর নট দে, কেউ আসছে তাই না? ওয়ানযুক্ত সাবজেক্ট হচ্ছে সামওয়ান, ওয়ানযুক্ত সাবজেক্টের পরে ইজ থাকাতে ইজের পরিবর্তে আমরা আর লিখেছি। সামওয়ানযুক্ত সেন্টেন্সটিতে নেগেটিভ শব্দ না থাকাতে আমরা আর এর সাথে এনটি যোগ করেছি। ওয়ানযুক্ত সাবজেক্টের পরিবর্তে ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট দিয়ে লিখেছি এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। নাম্বার 3, এভরিওয়ান ওয়াজ রাইট, প্রত্যেকেই ঠিক বলেছিল, ওয়ারেন্ট দে, তাই কি? ওয়ানযুক্ত সাবজেক্ট হচ্ছে এভরিওয়ান, এরপরে ওয়াজ থাকাতে আমরা ওয়াজের পরিবর্তে ওয়ার ব্যবহার করেছি। নেগেটিভ ওয়ার্ড না থাকাতে আমরা ওয়ারের সাথে এনটি যোগ করেছি এবং এভরিওয়ানের পরিবর্তে ট্যাগ কোশ্চেন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। নাম্বার 4, নোবডি হ্যাজ ডিউটি হ্যাভ দে, কারোরই ডিউটি নেই আছে কি? বডিযুক্ত সাবজেক্ট হচ্ছে নোবডি, বডিযুক্ত সাবজেক্টের পরে হ্যাজ থাকাতে আমরা হ্যাভ লিখেছি এবং নোবডি নেগেটিভ শব্দ থাকাতে আমরা হ্যাভের সাথে এনটি যোগ করিনি, নোবডির পরিবর্তে ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে দে ব্যবহার করেছে। নাম্বার 5, এনিওয়ান হেটস হিম
যে কেউ তাকে ঘৃণা করে, ডোন্ট দে, করে কি? ওয়ান যুক্ত সাবজেক্ট হচ্ছে এনিওয়ান। এনিওয়ানের পরে এজ যুক্ত মূল ভার্ব থাকাতে আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের সাহায্যকারী ভার্ব ব্যবহার করেছি ডু, এবং পদ্ধত সেন্টেন্সটি নেগেটিভ সেন্টেন্স না থাকাতে ডু এর সাথে এনটি ব্যবহার করেছে, এবং এনিওয়ানের পরিবর্তে ট্যাগ কোশ্চেন সাবজেক্ট দিয়ে ব্যবহার করেছে। Students, let's note tag structure of imperative sentence. Students, চলো আমরা imperative sentence এর tag structure জেনে নেই। If there are verb 1, don't, do not, oblique don't, let, please, kindly at the beginning of imperative sentence, tag question will be will you. Students, যদি imperative sentence শুরুতে মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি যদি মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, ডু নট অথবা ডোন্ট দিয়ে শুরু হয়, লেট দিয়ে শুরু হয়, প্লিজ কাইন্ডলি দ্বারা শুরু হয়, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে উইল ইউ। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি মূল ভার্ব 1 ডু নট, ডু নট, ডোন্ট, লেট, প্লিজ কাইন্ডলি দ্বারা শুরু হলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন হবে উইল ইউ। Tag question of let us or let's is shall we. Imperative sentence এর শুরুতে let us থাকলে tag question হবে shall we. Let's explain these examples. Number 1, love your mother. Will you? তোমার মাকে ভালোবাসো, ভালোবাসবে কি? নিয়ম অনুসারে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি মূল ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে। মূল ভার্ব হচ্ছে লাভ, ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে উইল ইউ। নাম্বার 2, ডোন্ট কাম হেয়ার, এখানে এসো না, উইল ইউ, আসবে কি? তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি ডো নট দিয়ে শুরু হয়েছে, কাজের ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে উইল ইউ। নাম্বার 3, লেট মি সি বিফোর, উইল ইউ, আগে আমাকে দেখতে দাও, দেখতে দিবে কি? নিয়ম অনুসারে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি লেট দ্বারা শুরু করেছি, কাজের ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে উইল ইউ। নাম্বার 4, প্লিজ কাম হিয়ার, উইল ইউ, দয়া করে এখানে আসো, আসবে কি? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি প্লিজ দ্বারা শুরু হয়েছে, কাজের ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে উইল ইউ। নাম্বার 5, লেটস গো হোম, শ্যাল উই, চলো বাড়ি যাই, যাবে কি? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি লেটস দ্বারা শুরু হওয়াতে ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে shall we. Students, let's practice. I eat rice, আমি ভাত খাই। সাবজেক্টের পরে আমরা মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছি, কাজে সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে ট্যাগ কোশ্চেন হয় ডোন্ট। আই প্রনাউন হওয়াতে আই রয়েছে এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। আই ট্রাইসের ট্যাগ কোশ্চেন হচ্ছে ডোন্ট আই। হি ওয়ার্কস ইন দ্য ফিল্ড, ডাজ নট হি, সে মাঠে কাজ করে, তাই না? সাবজেক্ট হি এর পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এ যোগ থাকাতে ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে ডাজ নট দিয়ে, এবং হি প্রনাউন হতে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি, হি বসেছে, এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। নিচের ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দে প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড, তারা মাঠে ফুটবল খেলে, ডোন্ট দে, খেলে নাকি? সাবজেক্টের পর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে, এই জন্য ট্যাগ কোশ্চেন হয়েছে ডোন্ট দে, দে প্রনাউন হওয়াতে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি, দে লিখেছি, এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। আশা করি বুঝতে পেরেছ। There is another slide. The farmer grows. সাবজেক্টের এবং মূল ভার্বের সাথে এজ যোগ রয়েছে, এই জন্য একটা কোশ্চেন হয়েছে ডাজ নট, এবং দ্য ফার্মার প্রনাউন হচ্ছে হি, এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য ফার্মার গ্রোস, ডাজ নট হি। দ্য স্টুডেন্টস টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, ডোন্ট দে, শিক্ষার্থীরা
ব্যায়াম করে নাকি? দি স্টুডেন্ট সাবজেক্ট হওয়াতে এরপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম টেক রয়েছে, এই জন্য একটা কোশ্চেন হয়েছে ডোন্ট দিয়ে, এবং স্টুডেন্টসের প্রনাউন দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। নিচের একটা কোশ্চেনটি আমরা দেখি, দ্য সান গিভস আস লাইট, ডাজ নট ইট অর ডাজ নট হি। সাবজেক্টের উপর মূল ভার্বের সাথে এর যুগ থাকাতে একটা কোশ্চেন হয়েছে ডাজ নট দিয়ে, এবং সানের প্রনাউন হি ব্যবহার করা হয়েছে অথবা ইট ব্যবহার করা যায়। সানকে পুরুষের সাথে তুলনা করা হয়, পুরুষের মতো তেজস্ক্রিয়তা থাকার কারণে আমরা সানের প্রনাউন হিসেবে হি ব্যবহার করতে পারি অথবা ইট ব্যবহার করলেও চলবে। Students, notice the following sentences. The World Cup 2018 took place in Russia. সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হওয়াতে একটা কোশ্চেন হচ্ছে ডিড নট দিয়ে, এবং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এর প্রনাউন ইট ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন 1971. বাংলাদেশ 1971 সালে স্বাধীন হয়েছিল। ডিড নট সি অবলিকেট, তাই নয় কি? বাংলাদেশ সাবজেক্ট হওয়াতে এবং এরপর মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকাতে আমরা একটা কোশ্চেন করেছি ডিড নট দিয়ে, এবং বাংলাদেশের প্রনাউন সি ব্যবহার করেছে অথবা ইট ব্যবহার করলেও চলবে। দ্য সায়েন্টিস্ট ইনভেন্টেড মেনি ওয়ান্ডারফুল থিংস, ডিড নট দে। বিজ্ঞানীরাও অনেক বিস্ময়কর জিনিস আবিষ্কার করেছিল, তারা করেছিল কি? সাবজেক্টের পরে আমরা মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকাতে একটা কোশ্চেন করেছি ডিড নট দিয়ে, এবং সায়েন্টিস্টের প্রনাউন দে ব্যবহার করেছি, এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। দ্য ব্রিটিশ রুলড আস ফর অ্যাবাউট 200 ইয়ার্স। ব্রিটিশরা আমাদের প্রায় 200 বছর শাসন করেছিল। ডিড নট দে করেছিল কি? সাবজেক্ট ব্রিটিশ এবং এরপর মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকাতে আমরা একটা কোশ্চেন করেছি ডিড নট দে, এবং দ্য ব্রিটিশের প্রনাউন দে ব্যবহার করেছে, এবং সর্বশেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছে। Let's practice more. She came to Dhaka in 1971. তিনি 1971 সালে ঢাকায় এসেছিলেন। Did not she? এসেছিলেন কি? সাবজেক্ট she এর পরে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকাতে আমরা একটা কোশ্চেন করেছি ডিড নট দিয়ে, এবং she প্রনাউন হতে তার পরিবর্তন হয়নি, she লিখেছি এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। The freedom fighters fought very bravely. Did not they? মুক্তিযোদ্ধারা খুব সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল, তাই কি? সাবজেক্ট ফ্রিডম। স্টুডেন্টস, উই আর নাও অ্যাট দ্য 11th hour. There are 5 exercises for you as homework. Students, at this moment I have discussed and explained the question. I hope you have understood my lecture. Wishing good luck. That's all for today. Stay home and stay sound. Allah Hafiz. Bye.